Hello everyone, आज आपण अल्कोहोल कंटेनिंग कंपाऊंडचे IUPAC नेम्स पाहणार आहोत. The alcohols are compounds that contain hydroxyl group as a main functional group, that is OH as a main functional group bonded to the saturated carbon atoms. They are classified according to the skeletal nature of alcohol and carbon atoms like primary, secondary and tertiary, depending upon the whether the OH group is attached to the primary, secondary and tertiary carbon atoms. The common name of alcohols are obtained by the naming the alkyl group attached to the OH group and adding alcohol as a separate word in the nomenclatures. These are the general introductory part of the alcohols. The alcohol, there is OH main functional group present in the molecules. Therefore, the naming of such molecules according to the IUPAC nomenclature rules, the first of all you can select longest continuous chain which contain OH, that is alcohol, as a main functional groups. Then the chain can be numbered from the alcohol substituted carbon atoms, and then the name of the longest continuous chain is obtained by dropping the final E from the name of alkane that contain the same numbers of carbon atoms and adding at the ending, that is at the suffix OL. Okay, you can add the OL at the suffix. Therefore the name of the molecules is alkane, that is E dropping by OL, therefore alkanol. एक एक्झाम्पल्स आपण इथे पाहूया की नॉमेनक्लेचर्समध्ये आपण जे लॉंगेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करायचे आहे आणि लॉंगेस्ट कंटिन्यूस चेन की ज्या कार्बन ॲटमला OH ग्रुप अटॅच आहे, दॅट इज अल्कोहोल जो ग्रुप अटॅच आहे, फंक्शनल ग्रुप जो आहे त्या कार्बनपासून नंबरिंग करायचे आहे. म्हणजे 1 नंबर येईल दिस कार्बन ॲटम 2, 3 and 4. Therefore this molecule contain there are 4 carbon atoms. The root name is but and the corresponding alkane name is butane. Therefore the E replaced by OL, the name of the molecule is butanol. तर ज्यावेळेस एक अल्कोहोल मॉलिक्यूल असेल त्यावेळेस ही नॉमेनक्लेचरची सिस्टीम यूज करायची आहे. जर समजा दिलेल्या मॉलिक्युल्समध्ये एकापेक्षा जास्त OH ग्रुप जर असतील अशा कंडिशन्समध्ये नंबरिंग करत असताना जो सेकंड जो OH ग्रुप आहे किंवा जो फर्स्ट OH ग्रुप आहे त्या फर्स्ट OH ग्रुपला लोएस्ट नंबर ज्या एंडकडून येईल तो एंड आपल्याला नंबरिंगसाठी सिलेक्ट करायचा आहे. यासाठी एक एक्झाम्पल इथं आपण घेतलेलं आहे. या कंडिशन्समध्ये दिस मॉलिक्यूल कंटेन 2 OH ग्रुप, देअरफॉर द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राईट 1, 2, 3, 4 and 5. That is the root name is 5 carbon atoms. Therefore the pent is, then this molecule contain there are 2 OH groups, एकापेक्षा जास्त OH ग्रुप्स आहेत. अशा कंडिशन्समध्ये नेम लिहित असताना की जो फर्स्ट रूल जो आहे जसं आपण ई रिप्लेस करतो तो OLच्या सायने हे, तर ह्या मॉलिक्युल्समध्ये एकापेक्षा जास्त ज्यावेळेस OH ग्रुप्स असतील अशा कंडिशन्समध्ये की जे करस्पॉन्डिंग अल्केन जे आहे त्या अल्केनचं नेम ॲज इट इज जसेच्या तसं ठेवायचं आहे. इथं ई रिप्लेस करायचा नाही आणि त्यानंतर की जो अल्कोहोल मॉलिक्यूल आहे त्याचा नंबर आणि त्याचा नेम लिहायचा आहे. आता इथं 2 आहेत म्हणून त्यासाठी 2 सेम ग्रुपसाठी आपण वर्ड यूज काय केलेला आहे, डाय आहे आणि OL इंडिकेट दॅट इज अल्कोहोल मॉलिक्युल्स आहेत. देअरफॉर द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज, द रूट नेम पेंट आहे, देअरफॉर पेंटेन आणि अल्कोहोल जे सबस्टिट्यूटेड कार्बन जे आहेत त्याचा नंबर आहे 2 and 3, देअरफॉर 2, 3. Di indicate the 2 same OH groups, therefore di, and OL indicate that is alcohol groups. Therefore the name of this molecule is pentane 2,3-diol. ज्यावेळेस एखाद्या मॉलिक्युल्समध्ये एकापेक्षा जास्त OH ग्रुप असतील अशा कंडिशन्समध्ये E रिप्लेस करायचं नाही की जो करस्पॉन्डिंग अल्केन आहे ॲज इट इज तसंच ठेवायचं आहे आणि अल्कोहोलचे नेम्स लिहायचे. समजा 3 असेल तर काय येईल, ट्रायोल येईल, 4 असेल तर टेट्रॉल येईल. नाउ दीज आर द 2 प्रॅक्टिस एक्झाम्पल्स. These are the first practice example. You can select longest continuous chain which contain OH as a functional group and then write name of these molecules according to the IUPAC nomenclature rules. And then here the second one is, then you can draw correct structure of this compounds according to the name of these molecules. ह्या नेमच्या सहाय्याने तुम्हाला हे या मॉलिक्युलचं करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं आहे. then नेक्स्ट आहे नॉमेनक्लेचर ऑफ सायक्लिक कंपाऊंड. ज्यावेळेस कंपाऊंड
जर दिलेला मॉलिक्यूल जर सायक्लिक असेल तर अशा कंडिशन्समध्ये नेम लिहित असताना आपल्याला जे रूल्स आहेत त्या रूल्सनुसार की सायक्लिक दॅट इज द वर्ड सायक्लो यूज करायचा आहे. देन द नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स इन दिस मॉलिक्यूल देर आर 6 कार्बन ॲटम देअरफॉर सायक्लो हेक्झेन दीज आर दी रूट नेम येईल किंवा करस्पॉन्डिंग अल्केनचं नेम येईल. आता ह्या कंडिशनमध्ये देर इज ओनली वन अल्कोहोल मॉलिक्यूल सो देअरफॉर द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज सायक्लो हेक्झॅनॉल. हेक्झेनमधला ई रिप्लेस केलेला आहे आपण ओ एलच्या सहाय्याने. देअरफॉर द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज सायक्लो हेक्झॅनॉल. ह्या कंडिशन्समध्ये अल्कोहोल आहे. अल्कोहोल मेन फंक्शनल ग्रुप असल्यामुळे नंबरिंग करत असताना आपण जो ह्या मॉलिक्युल्समध्ये 2 ग्रुप्स आहेत सबस्टिट्युएंट्स, एक बी आर आहे आणि एक ओ एच आहे. परंतु बी आर आणि ओ एचमध्ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप जो आहे तो ओ एच आहे. त्याच्यामुळे ह्या मॉलिक्युल्सचं नंबरिंग करत असताना आपण की जो ओ एच सबस्टिट्यूटेड कार्बन जो आहे त्या कार्बनपासून नंबरिंग स्टार्ट करणार. देअरफॉर दी 1 2 3 4 अँड 5 कार्बन ॲटमची सिस्टीम आहे. देअरफॉर दी रूट नेम इज पेंट and this molecule substituted with Br as well as OH as a main functional group. Therefore, the name of these molecules, the substituents number and name, the 3-bromo cyclo that is cyclic nature and the cyclic nature made up by the 5 carbon atoms. Therefore, cyclopentane is a corresponding alkane name. The E replaced by the OL. Therefore, the name of this molecule is 3-bromocyclopentanol. 3-bromocyclopentanol हे त्या मॉलिक्युलचं असणारं करेक्ट नेम आहे. पुन्हा इथं 2 प्रॅक्टिससाठी एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. यू कॅन राईट करेक्ट नेम ॲज वेल ॲज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्युल्स. स्ट्रक्चर दिलेले आहे त्यामुळे तुम्हाला इथे त्या मॉलिक्युलचं असणारं करेक्ट नेम लिहायचं आहे. त्याच्यासाठी जी लॉंगेस्ट कंटिन्यू चेन किंवा जी सायक्लिक मॉलिक्यूल आहे ह्या सायक्लिक मॉलिक्यूलला सिलेक्ट करायचं आहे, नंबरिंग करायचं आहे. पुन्हा इथे 2 वेगळे सायक्लिक कंपाऊंडचे असणारे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत त्याचे तुम्हाला नेम लिहायचे आहेत. देन नेक्स्ट आहे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डेहाइड अँड कीटोन कंटेनिंग मॉलिक्युल्स. आता हा अल्डेहाइड आणि कीटोन ग्रुप्स जसं की फॉर एक्झाम्पल अल्डेहाइड दिस मॉलिक्यूल कंटेन फंक्शनल ग्रुप लाईक C double bond OH. These are the aldehyde groups. And in the ketone the C double bond O CH3 किंवा अल्केन चेन असेल CH2 CH3 असेल अदर दॅन दी H atom. Therefore these are the ketone, these are the aldehyde molecules. आता अशा कंडिशन्समध्ये अल्डेहाइड आणि कीटोन मॉलिक्यूल ज्यावेळेस दिलेल्या कंपाऊंड्समध्ये असतील, फंक्शनल ग्रुप जर असतील तर ह्या मॉलिक्यूलचा नेम लिहित असताना आपल्याला जो करस्पॉन्डिंग जो अल्केन आहे त्याचा ई रिप्लेस करायचा आहे बाय सफिक्स. जर समजा अल्डेहाइड असेल तर एलच्या सहाय्याने आणि कीटोन असेल तर तो सफिक्सला ॲड करायचा आहे ONE. त्याच्यानंतर त्याचे असणारे जे रूल्स आहेत की सिलेक्ट लॉंगेस्ट कंटिन्यू चेन विच कंटेन अल्डेहाइड ॲज वेल ॲज कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स. जर समजा अल्डेहाइड असेल तर अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुपपासून नंबरिंग करायचं आहे आणि कीटोन असेल तर कीटोनच्या कार्बनपासून लोएस्ट नंबर ज्या एंडकडून येईल तो एंड सिलेक्ट करून त्याचं नंबरिंग करायचं आहे. त्यासाठी पहिलं एक्झाम्पल आपण पाहूया. दिस कार्बन कंटेन CHO दॅट इज अल्डेहाइडिक फंक्शनल ग्रुप आहे. त्याच्यामुळे नंबरिंग करता असताना आपण जो अल्डेहाइडिक जो फंक्शनल ग्रुप आहे, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन आहे त्या कार्बनपासून नंबरिंग करणार. दिस कार्बन कंटेन 1, दीज आर दी 2, दीज आर दी 3. हे दिलेल्या मॉलिक्युल्समध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आहेत 3, त्यामुळे रूट नेम येईल त्याचं प्रोप येईल. त्याच्यानंतर दी करस्पॉन्डिंग त्या मॉलिक्युलचा प्रोपचा अल्केन काय येईल, प्रोपेन येईल. आणि ह्या अकॉर्डिंग टू दी नॉमेनक्लेचर रूल्स आपल्याला करस्पॉन्डिंग अल्केनमधून ई रिप्लेस करायचा आहे एलच्या सहाय्याने. ओके, दॅट इज रूट नेम प्रोपेन प्रोप येईल, करस्पॉन्डिंग अल्केन प्रोपेन येईल आणि त्या प्रोपेनमधून ई रिप्लेस करायचा आहे एल. देअरफॉर द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज प्रोपेनॉल. हे एक्झाम्पल झालं. त्यानंतर दुसरे एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे. सपोज दी मॉलिक्यूल कंटेन मोर दॅन 2 अल्डेहाइड ग्रुप्स. आता अल्डेहाइड ग्रुप ज्यावेळेस एखाद्या मॉलिक्युल्समध्ये असेल तो फक्त तो टर्मिनलला असेल, तो म्हणजे राईटला किंवा लेफ्ट साईडच्या त्या टर्मिनल एंडलाच अल्डेहाइड ग्रुप मॉलिक्यूल तयार होईल. ह्या मॉलिक्युल्समध्ये दिलेल्या कंपाऊंड्समध्ये 2 अल्डेहाइड ग्रुप्स आहेत. त्याच्यामुळे नेम लिहित असताना की जो करस्पॉन्डिंग जो अल्केन आहे दॅट इज 1 2 3 4
5 कार्बन ॲटम सिस्टीम आहे दॅट इज रूट नेम पेंटेन येईल. आणि अशा कंडिशनमध्ये एकापेक्षा जास्त ज्यावेळेस अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप असतील त्यावेळेस जे करस्पॉन्डिंग अल्केन आहे ते अल्केनचं नेम ॲज इट इज ठेवायचं आहे आणि त्यानंतर की जे फंक्शनल ग्रुप आहे त्या फंक्शनल ग्रुपचे नेम लिहायचं आहे. जसं की फॉर एक्झाम्पल 5 कार्बन ॲटम्स आहे दॅट इज पेंटेन येईल आणि ह्या मॉलिक्युल्समध्ये 2 अल्डिहाइडिक ग्रुप असल्यामुळे त्या मॉलिक्युलचं IUPAC नेम काय येईल, पेंटेन डाय येईल. ओके, पेंटेन डाय येईल. त्याच्यानंतर की जर दिलेल्या मॉलिक्युलचं जर स्ट्रक्चर सायक्लिक असेल तर अशा कंडिशन्समध्ये सायक्लिक मॉलिक्युल्समध्ये नेम लिहित असताना इथे आपल्याला प्रिकॉशन घ्यायचे आहे की सायक्लोहेक्झेन ह्याचं हे सेपरेट नेम येईल. ओके, सायक्लिक मॉलिक्यूल आहे आणि त्याच्यानंतर की जे कार्बन CHO जो ग्रुप आहे त्या मॉलिक्यूलसाठी त्याचं नेम येईल कार्बाल्डिहाइड किंवा मेथेनॉल. ओके, सायक्लोहेक्झेन कार्बाल्डिहाइड ऑब्लिक मेथेनॉल हे त्या मॉलिक्यूलचं असणारं करेक्ट नेम आहे. सायक्लिक मॉलिक्यूलचं ज्यावेळेस असेल त्यावेळेस हे लक्षात ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर की जो सेकंड कार्बोनिल ग्रुप आहे की त्यापासून तयार होणारा जो फंक्शनल ग्रुप आहे कीटोन आहे, त्या कीटोन मॉलिक्यूलचं असणारं जे स्ट्रक्चर जे आहे COO CH3 किंवा एनी अल्काइल ग्रुप आहे अदर दॅन दी हायड्रोजन ॲटम्स, देअरफॉर दीज आर दी कीटोन फंक्शनल ग्रुप. आता ज्यावेळेस दिलेल्या मॉलिक्युल्समध्ये जर समजा कीटोन फंक्शनल ग्रुप जर असेल अशा कंडिशन्समध्ये की जे रूल्स आहेत अल्डिहाइडसाठी जे आपण रूल्स अप्लाय केलेले आहेत ते सेम रूल्स यूज करायचे आहेत. ई रिप्लेस करायचं आहे इथे फक्त ONEच्या साहाय्याने ई रिप्लेस करायचा आहे. त्यासाठी पहिले एक्झाम्पल पाहूया. आता हा जो कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप जो असेल तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप ह्या दिलेल्या मॉलिक्युलच्या हा मिडलला असेल. ओके, तो टर्मिनलला तयार होणार नाही. त्याच्यामुळे नंबरिंग करत असताना जी आपल्याला जी एंड आहेत दोन, राईट टू लेफ्ट किंवा लेफ्ट टू राईट, अशा कंडिशन्समध्ये की जो फंक्शनल कीटो ग्रुप आहे त्या कीटो ग्रुपला लोएस्ट नंबर या एंडकडून येईल तो एंड सिलेक्ट करायचा आहे. ह्या कंडिशन्समध्ये नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 म्हणजे दिलेल्या मॉलिक्युल्समध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आहेत 4 आहेत. त्याच्यामुळे रूट नेम येईल ब्यूट आणि त्याचा जो करस्पॉन्डिंग अल्केन जो आहे तो ब्युटेन येईल. आता अशा कंडिशन्समध्ये की जो फंक्शनल ग्रुप आहे कीटोन जो आहे तो सेकंड कार्बन ॲटमचा आहे. त्याच्यामुळे ह्या मॉलिक्युलचं जे नेम आहे आपण ब्युटेनमधला ई रिप्लेस करणार ONEच्या साहाय्याने आणि जो कीटोन फंक्शनल ग्रुपचा असणारा जो नंबर जो आहे तो नंबर आपण इथे लिस्ट करणार. त्यामुळे ह्या मॉलिक्युलचं जे नेम येईल ते नेम काय येईल 2 ब्युटॅनोन. ओके, ते करेक्ट IUPAC नेम काय येईल 2 ब्युटॅनोन येईल. देन सायक्लिक मॉलिक्यूल जर समजा सायक्लिक कंपाऊंड असेल तर त्यासाठी वर्ड यूज करणार आपण सायक्लो आणि जे नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आहेत सायक्लिक सिस्टीम्समध्ये ते कार्बन ॲटम्स इथे ॲड करणार. दॅट इज 5 कार्बन ॲटम्स, देअरफॉर पेंटेन सिस्टीम आहे. पेंटेनचा ई रिप्लेस करणार आपण ONEच्या साहाय्याने, देअरफॉर दी नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज सायक्लोपेंटॅनोन. ओके, IUPAC नेम सायक्लोपेंटॅनोन. ओके, तर हे दोन अल्डिहाइड कंटेनिंग आणि कीटोन कंटेनिंग जर समजा दिलेला मॉलिक्युल असेल तर अशा कंडिशन्समध्ये नेम लिहित असताना अल्डिहाइड असेल तर AL, कीटोन असेल तर ONE. अल्डिहाइडचं आयडेंटिफिकेशन काय येईल C डबल बॉन्ड OH, कीटोनचं आयडेंटिफिकेशन करत असताना C डबल बॉन्ड O CH3 किंवा CH2 येईल अदर दॅन द हायड्रोजन ॲटम दॅट इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स येईल. पुन्हा इथे प्रॅक्टिससाठी काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत की जे तुम्हाला नेम्स नंबरिंग करायचं आहे आणि करेक्ट IUPAC नेम लिहायचं आहे. जे आन्सर जे येणार आहे ते आन्सर त्याचे सेंड करा.